differentiation of transform apply ചെയ്തത് when a function is multiplied by t raised to n, right? If a function is multiplied by t raised to n and you have to find the Laplace transform of such type of function, then you can use a differentiation of transform. Okay, that is t raised to n into f of t. Tയും f of tയും തമ്മിൽ multiply ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you can use differentiation of transform. And here integration of transform means if a function is divided by t, ഒരു function is divided by t and you want to find the Laplace transform of such type of function, that is Laplace transform of f of t divided by t, then you can use what? Integration of transform, and is equal to integral s to infinity f of u du. ഞാനത് എഴുതി കാണിക്കാം. Okay, so listen, if f of t is a function, okay, then you want to find a Laplace transform of f of t divided by t, okay, which is equal to integral s to infinity f of u. Transform into integral ആണ്, so capital F of u du. So this is integration of transform. Okay, ഓർത്ത് വെക്കുക, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടി ബൈ ടി. Okay, then you have to use integration of transform, and the Laplace transform of f of t divided by t equal to what? Integral s to infinity f of u du. So f of u means what? Capital F is what? Capital F kando, that is transform. Laplace transform ആണ് capital F. So small f in the Laplace transform ആണ് capital F. So here from the question itself you will get f of t, and the Laplace transform of that f of t is f of s. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ f of t തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് എഴുതുക. After that find f of s. f of s means what? Laplace transform of f of t. എന്താണോ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ f of t തന്നിട്ടുള്ളത്, its transform is capital F of s. Okay, so f of s കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can write what? f of u. Instead of s you can write u, then you will get f of u. Okay, so f of u കിട്ടിയാൽ you integrate that f of u from s to infinity, then you will get Laplace transform of f of t by t. Okay, simple ആണ്, ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടു. Okay, so ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. Find Laplace transform of 1 minus e raised to t divided by t. Okay, Laplace transform of 1 minus e raised to t divided by t. So you want to find the Laplace transform of this function. Okay, ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ്. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് what? 1 by t ആണെങ്കിൽ, divided by t ആണെങ്കിൽ you have to use integration of transform. So which is equal to എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല? ഇറ്റ് ഈസ് s to infinity f of u du. So you have to find this integral value, integral from s to infinity f of u du. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? f of u ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. So from the given equation you have to write f of t. What is f of t? Here f of t by t ആണ്. So f of t is equal to 1 minus e raised to t. Okay, now find f of s. That is Laplace transform of 1 minus e raised to t. And the Laplace transform of 1 minus e raised to t is what? Laplace transform of 1 minus Laplace transform of t. So Laplace transform of 1 is 1 by s minus e raised to t. The Laplace transform is 1 by s minus 1. Right? So f of s നമുക്ക് കിട്ടി.
So what is f of u? F of s ഇതാണെങ്കിൽ f of u എന്തായിരിക്കും? It is 1 by u minus 1 by u minus 1, right? F of s 1 by s minus 1 by s minus 1, and then f of u is what? 1 by u minus 1 by u minus 1. ഓക്കെ, എസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ യു കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് യു ഒക്കെ കിട്ടി. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു integral s to infinity f of u du, which is equal to integral s to infinity f of u is what? 1 by u minus 1 by u minus 1. Okay, which is equal to നമ്മൾ du with respect to du. Okay, സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് അൺഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഓക്കെ, സോ അൺഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലിമിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ലിമിറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ എസ് ടു ബി അല്ലേ? ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിനെ മാറ്റുക അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പകരം നമ്മൾ ബി എഴുതുക, ആൻഡ് ദറ്റ് ബിക്ക് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് 1 by u minus 1 by u minus 1 du. Okay, which is equal to limit b tends to infinity, and any നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? We have to find the integral of 1 by u minus 1 by u minus 1. So 1 by u ന്റെ integral എന്താണ്? It is log u, right? 1 by x ന്റെ integral is log x. So the integral of 1 by u is log u minus, and this is log u minus 1. Okay, then give upper limit and lower limit, which is equal to limit b tends to infinity. നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ലോഗ് യു മൈനസ് ലോഗ് യു മൈനസ് 1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി ഹാവ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലോഗ്, ദാറ്റ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്താണ്? ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ഇസ് ലോഗ് എ ബൈ ബി ആണ് അല്ലേ? മൈനസ് വരുമ്പം എ ബൈ ബിയും, ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ലോഗ് എ ഇൻ ടു ബിയും ആയിരിക്കും. സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് ലോഗ് യു ബൈ യു മൈനസ് 1. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗിവ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, then this is equal to limit b tends to infinity, എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ലോഗ് u by u minus 1 s to b. Now you have to give upper limit and lower limit, that is limit b tends to infinity. യുവിന് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക, ബിക്കോസ് യു ആണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു ആണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ടു ദിസ് യു. സോ ദി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇസ് b, then give the upper limit, then you will get b by b minus 1 minus, and give lower limit, that is log s by s minus, sorry, okay, log s by s minus 1. Okay, that is lower limit. ഇനി നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. ലിമിറ്റ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ലിമിറ്റ് b tends to infinity log b by b minus 1 minus limit b tends to infinity log s by s minus 1, which is equal to limit b tends to infinity. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ബിക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം ആയിരിക്കും വരിക. സോ വി കാൻ ഫൈൻഡ് ദി ലിമിറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ദി ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ, ഈച്ച് ടേം ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ബി. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ബി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ ബി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, മൈനസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഹിയർ വി ഹാവ് നോ ടേംസ് ഓഫ് ബി. ബീൻ്റെ ഒരു ടേമും ഇല്ല, പക്ഷെ ബിക്ക് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ടോ? കാരണം നമുക്കിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിക്ക് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീനെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്.
അല്ലേ? നമ്മൾ ബിക്കാണ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ ബി വരുന്ന ഒരാളും ഈ ഒരു ടേമിലില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളും ബി വരുന്ന ടേം ഇല്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലോഗ് എസ് മൈനസ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം എന്താ, ലോഗ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഇസ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്ക് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ ബി വരുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബി വരുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഉള്ളത്, ബി ഇല്ല ഇവിടെ. സോ ഇതിനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും, ലോഗ് എസ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ. Okay, then this is equal to limit b tends to infinity log b by b is 1 divided by 1 minus 1 by b എന്ന് വരും, which is equal to, now we can give the limit, that is log 1 by 1 minus 1 by infinity. b ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക, and the limit is log 1 by 1 by ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് 0. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ലിമിറ്റ് 1 by ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി 1 by 100, 1 by 1000, അങ്ങനെ പോവല്ലേ ചെയ്യും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ 1 by 100, 1 by 1000, 1 by lakh എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അത് പോകുന്നത്, അത്രയും ചെറിയൊരു പോയിന്റ്, അതായത് ഇതൊക്കെ സീറോയിലേക്കായിരിക്കും ടെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ 1 by ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് 0 ആണ്, അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ലോഗ് 1 by 1, ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് 1 വരും. ലോഗ് 1 എന്താണ്, ലോഗ് 1 പിന്നെ ഓക്കെ ഇതുണ്ട്, ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ട് മൈനസ്, അത് എഴുതാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. log 1 by 1 minus b minus log s by s minus 1 വരും, and which is equal to എന്താണ്, ഇതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ലോഗ് 1 by 1 minus 0 മൈനസ് ഇവിടെ ലോഗ് എസ് ബൈ എസ് മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ എഴുതാൻ വിട്ടു, എത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. സോ 1 by 1 മൈനസ്, okay, so log 1 by 1, that is log minus log s by s minus 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. which is equal to log 1 minus log s by s minus 1, which is equal to log 1 എന്താ 0 ആണ്. സോ 0 മൈനസ് ലോഗ് s by s minus 1 എന്ന് വരും. that is minus 1 into log s by s minus 1. അതെന്താ വരുക, we have another property of log, that is a log x is equal to log x raised to a ആണ്. ലോഗിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഗിനോട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം, ലോഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പവർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് -1. ഈ -1 നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, ഇതിൻ്റെ പവർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലോഗ് എസ് ബൈ എസ് മൈനസ് 1 ഹോൾ റേസ് ടു -1 എന്ന് വരും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് റേസ് ടു -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ, ആ തന്ന അത് എഴുതിയ കാര്യത്തിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും അത്. സോ എസ് ബൈ എസ് മൈനസ് 1 ഹോൾ റേസ് ടു -1 ഇസ് വാട്ട്, എസ് മൈനസ് 1 ബൈ എസ്, നേരെ തിരിച്ചിടുക, എസ് മൈനസ് 1 ബൈ എസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കത് 2 by 3 ഹോൾ റേസ് ടു -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് 3 by 2. ഓക്കെ, so we'll get the answer log s minus 1 by s. So this is the answer. Is it clear? Clear?
Integration മനസ്സിലായോ? Integration of transform പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? If you have any doubt, ask. Okay. So അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തേ. The question is, find Laplace transform of sin 80 by t. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. Okay, so this is also the function of the form f of t by t, and here f of t is equal to what? Sin 80. Okay, question ഒന്ന് ചെയ്തേ. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്ര നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1, റോൾ നമ്പർ 1 അഭിനന്ദ് സി, 2 3 പറ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ദീപിക, 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 30 35 36 Mohsina, 37 37 38 39 40 41 40
43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 61 അച്ഛൻ്റെ വിശ്രുത ഓക്കെ. So the absentees are Abhinand C, then Ashwant Anil Kumar, Deepika, Nabil, Siddharth, Prem. Okay. So ആൻസർ കിട്ടിയോ? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എത്ര വരെ ചെയ്തു? നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഭാഗത്തേക്ക് ചിലപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ്. ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so find Laplace transform of sin 80 by t. F of t is equal to sin 80. Okay, so here f of t is equal to sin 80. So we know that Laplace transform of sin 80 by t is equal to what? Integral s to infinity f of u du, right? So f of s is equal to what? A Laplace transform of sin 80, and that is equal to Laplace transform sin 80 is what? A by s square plus a square, right? So f of u equal to എന്തായിരിക്കും? A by u square plus a square, right? Which is equal to integral 0 to infinity f of u എന്താണ്? A by u square plus a square du. ഇത്ര വരെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? എനി വൺ? നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമുക്കങ്ങനെ ഇപ്പം ഡെറിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ യെസ് വി നോ യു ബൈ വി മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ബട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ടേംസിനെ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ എ ബൈ എ സ്ക്വയർ. നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ എൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ, കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ആ പവർ വെച്ചിട്ട് വേണം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഹിയർ എ സ്ക്വയർ ആണ്, എ ഉണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഓൾ ടേംസ് ബൈ എ സ്ക്വയർ. So numerator divide here and denominator also you have to divide by a square.
Okay, which is equal to what? Integral s to infinity a by a square. അപ്പോൾ ഇത് 1 by a എന്ന് വരും. We can take that 1 by a outside. Then you will get 1 by u square by a square plus a square get cancelled. Then you will get 1 du. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. Okay, which is equal to ഒന്നുകൂടി എഴുതാം 1 by a into s to infinity 1 by u square by a square. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? u by a whole square എഴുതാം. ഓക്കെ, പ്ലസ് 1 du. Now you have to solve this. ഇതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം എന്താ? 1 by x square plus 1. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 by x square plus 1 ഫോമിലാണ് ഇതുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 by x square plus 1 ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താ? ആർക്കറിയാവുക? ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by x square plus 1. What is its integral value? Anyone? പറയാൻ പറ്റുമോ? 1 by x square plus 1 ഏതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലാണ്? എനിക്കറിയാം. തെറ്റുകളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 1 by x square plus 1. Tan inverse of 1. Very good. Tan inverse of 1 അല്ല, tan inverse of x. ഓക്കെ, ഇവിടെ എപ്പോഴും 1 തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് വരിക. ഇവിടെ എന്താണോ അത്, എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്, വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ. സോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ബൈ എ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ എക്സിലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അതായത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ബൈ എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സിലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡി യു ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം 1 ആണ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഇൻറ്റു യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? എക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. സോ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്തിനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. രണ്ട് സൈഡിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എ ഇൻറ്റു യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ്. നൗ ടേക്ക് ദിസ് ഡി എക്സ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? 1 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് രണ്ടിന് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു. സോ എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് കിട്ടി? ഡി യു ആണെന്ന് കിട്ടി. ഡി യുവിന് പകരമല്ലേ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ എക്സിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പം ഡി യുവിന് പകരം നമ്മൾ ഇനി ഡി എക്സ് എഴുതുന്നുണ്ട്. അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുക? എക്സിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട്? 1 ബൈ എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ u by a is what? It is x. So x square plus 1 du. du എന്താണ് കിട്ടിയത്? a into dx. So complete നമ്മൾ x-ലോട്ട് മാറ്റി. Now we have to find the limits of this integral. This limit is the limit of this u. uന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് s to infinity. So നമുക്കിനി x-ന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So uന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താ? uന്റെ ലിമിറ്റ് s ആണ്. അതുപോലെ uന്റെ ലിമിറ്റ് is infinity. അപ്പം ഇവിടെ യു എസ് ആകുമ്പം നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് വേണ്ടത്? എക്സിൻ്റെതാണ് വേണ്ടത്. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? യു ബൈ എ ആണ്. സോ ഹിയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എസ്. ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ എസ് ബൈ എ വരും. ഓക്കെ, സോ എക്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി? എസ് ബൈ എ ആണെന്ന് കിട്ടി. ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ആദ്യം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എസിൻ്റെതാണെങ്കിൽ യു ഈക്വൽ ടു എസ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എക്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക. എക്സിൽ യുക്ക് പകരം അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. Then you will get the limit. അതേപോലെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? യു ഈക്വൽ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? യു ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. സോ അഗെയിൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ബൈ എ, ആൻഡ് ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ഹിയർ ദ ലിമിറ്റ് ഇസ് വാട്ട്? 1 ബൈ എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എസ് ബൈ എ തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. ഓക്കെ, 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. സോ ഈ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? പുറത്തെടുക്കാം. സോ എ ബൈ എ എന്ന് വരും, ദറ്റ് ഈസ് 1. ദെൻ എസ് ബൈ എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഡി എക്സ്. ഇതെന്താ വരിക? എ ബൈ എ 1 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്.
then we have to give the upper limit and lower limit, that is s by a തൊട്ടിട്ട് infinity വരെ, which is equal to tan inverse of x ന് upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ഇൻഫിനിറ്റി വരും, മൈനസ് tan inverse of s by a. Okay, which is equal to tan inverse of infinity എന്താ, it is pi by 2. tan inverse of infinity എന്ന് പറയുന്നത് pi by 2 ആണ്. pi by 2 minus what, tan inverse of s by a. So this is the answer. നമുക്ക് ഇതിനൊന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പൈ ബൈ ടു മൈനസ്, അപ്പോൾ ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റ് വരുക, നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ, നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചേ ക്വാഡ്രൻ്റ് നോക്കുന്നത്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ എന്താണ്, പൈ ബൈ ടു ആണ്. സോ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെന്താ, ഇത് പൈ ആണ് ഇവിടെ വരെ, ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത്രയും പൈ ആണ്. സോ പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രൻറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എന്താ വരിക, ഇവിടെ എന്താണ് വരിക, നമ്മൾ 270. ഓക്കെ, 3π/2 മൈനസ് വരുമ്പം ഇവിടെ വരും, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 2π. 2π മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് വരും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, വേണ്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലാത്തവർ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, π/2 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ പൈ ആണ്. സോ π/2 മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് വരും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ടൈപ്പ് π/2, 3π/2, π/2, 3π/2, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതുണ്ടാവും, ടാനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കോട്ട്. സോ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ എ ആകും. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു π/2 എന്ന് പറയുമ്പം, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ്. സോ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ π/2 മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ എ, ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഇസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ എ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്? Is it clear? എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായവരൊക്കെ പറ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ്. എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒന്നിക്കൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടി, ടീനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദെൻ ദി ആൻസർ ഇസ് വാട്ട്, you have to use differentiation of transform. Multiply by t ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ d raised to n ആണെങ്കിൽ you have to use differentiation of transform. And if it is divided by t, if you want to find the Laplace transform of a function divided by t, then you have to use integration of transform. Okay, all of you understand? നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും നോട്ട് അപ്പം തന്നെ എഴുതി വെക്കണേ. പരമാവധി നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. നോട്ട് ലിങ്ക്ബേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കാരണം മാത്സ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് ഈ എടുത്തെഴുതുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളതിന് മെനക്കെടില്ലല്ലോ. വേറെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരേ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക,
പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോട്ടിലോട്ടേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് അഥവാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഇതെപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ പറയാന്നല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡൗട്ടൊന്നും വരാത്ത, ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഈ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, റിപ്ലൈ തരുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെപ്പോഴും ഡൗട്ട് ചോദിക്കും, അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും. ബാക്കി ആർക്കും എന്താ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, നിങ്ങൾ എനിക്ക് റെസ്പോൺസും ഇല്ല. പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും?